हेलो सांग मैंने स्वागत करुच्छे आज नुआ भिडियो आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। जदि आपण मैंने भिडियोटी को देखा आरंभ कले ताहले दयाकोरी अधारू छाड़ी जातु नहीं कहीं आज मु एमिदी गोटे घटना कहबी जहाँ वर्ष वर्ष धरी मु लुचाई रखी किंतु आज मु ताहा आपणको कहवाकू जाउची। तेबे चलंतु आउ डेरी नकरी घटनाटी जानिबा। मोर बयस अनुजाई मु जणे युवक थिली किंतु मो मनर इच्छा एवं चिंताधारा साधारण लोकंक ठारू संपूर्ण अलगा थिला। मोर नजर प्रकृत सही महिला उपरे थिला जी एबे मोर सासू अटंती। से 40 वर्षर जड़े अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर महिला थिले। तांकर 2 पुओ एवं गोटे झील अछंती। जेतेबेले मो पई विवाह प्रस्ताव आसिला एवं मु तांको झील को प्रथम थर पई देखिली सेतेबेले मोर मनरे असल लक्ष्य से झील नुहे बरम तांको माँ थिले। मु मने मने सही महिला प्रति आकर्षित हो सारी। बाकी सबू कथा मोर सासू स्वामी एवं घर लोके देखिले एवं परिवार समस्ते बाहागर पई राजी होईगले। जहाँ भी हूँ मु तांको झील को बाहा गली किंतु मोर मुख्य उद्देश्य केवल सही महिला निकटतर हेबा एवं तांको पाइबा थिला। बाहागर पर जेतेबेले मो पत्नी बाप घर को जाई फेरिला प्रथमे किछि मास तो बहुत भलरे कटिला किंतु मु जानी शुणी एपरी परिस्थिति एवं मानसिक चाप सृष्टि कली जेपरी समय सांगे सांगे मोर व्यवहार मो पत्नी प्रति बदलिबाकू लागिला। मु जानी शुणी ताकू अणदेखा कली जहाँ फल मो पत्नी आखिरे लुह आसबाकू लागिला। प्रथम तो सेमाने भाविले जे यह कौनसी सामान्य कथा हेबो किंतु जेतेबेले यह दिन को दिन बढ़िबारे लागिला मो सासू निज झीवर कष्ट देखि आउ चुप रही पारिले नहीं। मोर योजना ठीक दिगरे जाउथिला कारण मु जाउथिली जे मो सासू निजे मते घर को डाकंतु। शेषरे से दिन सेमिति हेला। 2 प्रहरर समय थिला। घरे मो सासूंको स्वामी असुस्थ थिबारु निज कोठरी शोइथिले एवं पुओ माने निज निज काम ऑफिस रु जाइथिले। घरटारे संपूर्ण नीरवता एवं एकांतता थिला। मो सासू मते घर को डाकिले एवं मु जेतेबेले पहुँचली से मते ड्रेसिंग रूम रे आराम रे बसाई देले। से मो आगरे किछि खाइबा पीवा जिनिस रखिले एवं निज कौनसी द्विधारे सीधा सड़क मते पचारिले, बाबू तुमर ए व्यवहार मो झील प्रति किछि अजब रहुछि, कौनसी असुविधा होइछि कि? मु टिके अटकिली। तांको आड़ाकू गभीर भाव में चाहिली। तापर मुहरे एक हालुका हस आनी कहवाकू लागिली, सेभली किछि कथा नाही। आउ ठीक सही मुहूर्त मु मो मनर सही विस्फोरक कथाटी कहीदेली जहाँ शुणी तांको पाद तलू माटी खसीगला एवं से संपूर्ण स्तब्ध होगले। मु स्पष्ट भाव में कहली, सत कथा है मु आपणक झील को आपणक पई बाहा होइछि। से मोर एही अप्रत्याशित कथा शुणी संपूर्ण आश्चर्य होगले एवं भय स्वर पचारिले, तुम कथार अर्थ कौन? एसबू कौन कहूच? मु आहरी निर्भय कहली, मते आपण प्रथम नजर पसंद थिले किंतु स्पष्ट कथा है आपण विवाहित एवं आपणकर पिला माने मध्य अछंती। मु आपणक झील को एथिपई बाहा हेली जेपरी मु आपणक निकटतर होई परिबी एवं आपणको पाई परिबी। एही कथा शुणी से किछि समय पे पूरापूरी चुपचाप बसीगले। तांको हृदयर स्पंदन जेमिति स्थिर होईगला। मु मो कथा को आहरी आग को बढ़ाई कहली, मोर आपणक झील प्रति कौनसी प्रकार आग्रह नाही। जदि आपण मते न मिलिले तेबे यह भल भाव मन रखंतु जे आज ठारू मोर एवं आपणक झीवर संपर्क केवल नाम को मात्र रहिबो, आउ किछि नुहे। मोर एही कथा शुणी से निजको संभाळिबाकू चेष्टा कले एवं मते अटकाइबाकू चाहि कहिले, यह अत्यंत भल एवं अपराध कथा अटे। मु तुमर सासू अटे, एभली चिंता करिया मध्य अनुचित। किंतु मु आहरी निर्दय भाव में हसी हसी कहली, आपण जने सुंदरी महिला मध्य तो अटंती एवं मोर मन एही सब संपर्क एवं बंधन संपूर्ण मुक्त। एबे एही सब विषय रे निष्पत्ति संपूर्ण भाव में आपणक हाथ अछि। मु एही कथा कहिबा परे सेठारु उठी पड़िली एवं घरु चली आसिली। मु जानिथिली जे मोर एही कथा शुणिबा परे से जने समुद्र रे बुड़ी जिबा भली मानसिक स्थिति रे पहुंची जाइछंती। गोटे पटे तांको झीवर खुशी एवं सामाजिक इज्जतर प्रश्न थिला एवं अन्य पटे मोर एही अजब एवं जिदखोर शर्त थिला। किंतु मो कथारे एवं आखिरे जेउ जिद एवं दृढ़ इच्छा शक्ति मु देखाइथिली तापरे मोर पूर्ण विश्वास थिला जे मु आदौ पछकु हटिबी नाही। मु सेठारु चली जिबा परे से बहुत समय धरी सही ड्राइंग रूम रे एका एका बसी रही थिबे।
ସେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ କାନରେ ଏହା କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ମୋ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସଂସାର ତଥା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ 2-3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି 3 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସେହି ସଙ୍କୋଚ ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ମା' ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ଏବଂ ମୋ ନିଜ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ତଥା ଶାନ୍ତିର ଖାତିରରେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏହିସବୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଖାତିର ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛି। ତାଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଜୋରଜାରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବାରର କାରଣ ବଦଳିଯିବ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ମୋ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ବଦଳିଯିବ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ମନର ଖେଳ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ମା' ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲି ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଜି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି, ଯାହା ସକାଳ 11ଟାରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବ। ମୁଁ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ରହିବି, ତେଣୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତା କଥା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମୋ ପତ୍ନୀ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ସେ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ମୋ କଥା ରଖି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦରବାଜା ଖୋଲିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଏକ ଜୟର ଖୁସି ଏବଂ ଅଜବ ଚମକ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲି, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସାଇବା ବଦଳରେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଦରବାଜା ଖୋଲିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଏଠାରେ ଆସି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପିଇବାକୁ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବା ସରବତ ଆଣିଲି, ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଭାବରେ ଅଧ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଏହା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଏସବୁ ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ନିଜ ଝିଅର ସୁଖ ଏବଂ ଘର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ବିଜୟର ହସ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ତାହା ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅନେଇଲି। ସେତେବେଳେ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ଘରେ ହାଲୁକା ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା, ଝରକା ଆଗରେ ମୋଟା ପରଦା ଥିଲା ଏବଂ ପବନରେ ଏକ ମାଦକତା ଭରା ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଲି। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଏହା କେବଳ ଥରେ ପାଇଁ ହେବ। ଏହାପରେ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହସିଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ବସ୍ ଆଜିର ଏହି ଦ୍ୱିପ୍ରହରକୁ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଝିଅର ଘରର ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲି ଯେ ବାହାଘର ଦିନଠାରୁ ମୋ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏହି ସମୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କା ଝିଅର ମା' ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଯେ କେହି ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏକ ହାଲୁକା ସାମାନ୍ୟ ହସ ଦେଇ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ କଥା ନ ବନାଏ ଏବଂ କେବଳ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ରଖେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଭାବରେ ଧରିଥିଲି ଏବଂ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମୟ ପ୍ରତିରୋଧ ତଥା ସଙ୍କୋଚ କ୍ରମଶଃ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଏସବୁ କେବଳ ନିଜ ଝିଅର ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର କଥା, ସ୍ୱର ଏବଂ ଆଖିର ତୀବ୍ରତା ଦ୍ୱାରା
ସେହି ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ କାବୁରେ ଆଣିସାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଲୋକ ମନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ବୋଝ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାଲୁକା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲି ଯେ ସେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଳ ରୁହ। ଯେମିତି ହେଉ ମୋ ଝିଅର ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ନକରି ଖୁସିରେ ଭରିଦିଅ। ମୁଁ ଏକ ବିଜୟୀ ହସ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ କଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରେ।